श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं भत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगं सूक्ष्मन्तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्बिभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधः शायीरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयो ऊर्ध्वाभ्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे वभास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यणूपमा तस्या आशिखाया मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः
सब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा
समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् ऊर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। আজকের গীতা মনন আমরা আগে পড়ছি। ইয়ম হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষম পুরুষর্ষভ সমদুঃখ সুখং ধীরম সোমৃতত্বায় কল্পতে। এখানে বলা হচ্ছে যে যিনি সুখ দুঃখ ইত্যাদিতে অবিচলিত থাকেন তিনি অমৃতত্বের অধিকারী হন। আমরা গত উপাসনাতে যা মনন করেছিলাম তা হচ্ছে এই যে ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সম্বন্ধ হলে শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ইত্যাদি এসে উপস্থিত হয়। এই সুখ দুঃখ ইত্যাদি সমস্তই আগামা পায়ী, অর্থাৎ এগুলোর আগম আছে অর্থাৎ উৎপত্তি আছে এবং অপায় অর্থাৎ বিনাশ আছে, অর্থাৎ এগুলো চিরকালীন নয়। সুখও চিরকালীন নয়, দুঃখও চিরকালীন নয়, এগুলো উৎপন্ন হয় আবার বিনষ্ট হয়। তাই হে ভরত বংশজাত অর্জুন, তুমি এগুলোকে সহ্য করো। এবং সেই সহ্য করা প্রসঙ্গে তিতিক্ষা শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। তিতিক্ষার অর্থ আমরা বলেছিলাম সমস্ত দুঃখকে সহন করা। কেমন ভাবে? প্রতিকার না করে, চিন্তা ও বিলাপ না করে, অর্থাৎ মনকে একেবারে শান্ত স্নিগ্ধ সুস্থ রেখে সহ্য করা। তারই সূত্র ধরে এই পরের শ্লোক। এখানে বলা হচ্ছে পুরুষার্ষভ। ঋষভ শব্দের অর্থ যদিও ষাঁড় হয়, এখানে ঋষভ শব্দের অর্থ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। এরকম সিংহ ঋষভ এরকম পাবেন সংস্কৃতে। পুরুষ সিংহ তার মানে হচ্ছে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষার্ষভ মানে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। তো হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এই সকল অর্থাৎ পূর্বোক্ত শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ইত্যাদি সমদুঃখ সুখম, যিনি নাকি দুঃখে এবং সুখে সমভাব বিশিষ্ট অর্থাৎ অবিচলিত, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকে এগুলি বিচলিত করতে পারে না, কারণ তিনি তো সমভাব বিশিষ্ট। তিনি দুঃখেও যেমন থাকেন সুখেও তেমন থাকেন। খুব সুন্দর একটা উদাহরণ দেওয়া আছে। উদয়ে সবিতা রক্তঃ
রক্তশ্চাস্তময়ে তথা সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ সাধূনাম একরূপতা। বলা হচ্ছে যখন সূর্যের উদয় হয় তখন সূর্য রক্তবর্ণের থাকে, আবার যখন সূর্য অস্ত যায় তখনও সূর্য রক্তবর্ণের থাকে। আসলে যারা সজ্জন হন, যারা ধীর জ্ঞানী ব্যক্তি হন, তারা সম্পত্তির সময় অর্থাৎ সমৃদ্ধির সময়ে, আবার বিপত্তির সময় অর্থাৎ বিপদের সময় অর্থাৎ দুঃখের সময়ে এক রকম থাকেন। সূর্যকে দেখে শিখুন, যখন উদয় হচ্ছে তখনও রক্ত, যখন অস্ত যাচ্ছে তখনও রক্ত। জ্ঞানী ব্যক্তিও এরকম সুখ হলেও প্রচন্ড উচ্ছ্বসিত হন না, আবার দুঃখ হলেও প্রচন্ড বিহ্বল হয়ে যান না। তাহলে উনি এই সমভাব রাখতে পারেন কি করে? কারণ উনি এগুলোকে এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে দেখেন। যেমন আপনি সিনেমা দেখেন, সিনেমার সময় আপনি সেখানে যারা নায়ক নায়িকা রয়েছে তাদের মাধ্যমে সুখের অভিব্যক্তি দেখতে পান, আবার দেখতে পান দুঃখের অভিব্যক্তি। তা আপনি দেখেন মাত্র, তাতে আপনি একেবারে প্রবিষ্ট হয়ে যান না। ওরা যখন সুখে আছে আপনি বলছেন আহা আহা দেখো কত সুখ বলে সিনেমার হলে হেসে উঠলেন, আবার তারা যখন কাঁদছে আপনি একদম হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, এমনটা হয় না। আমরা আবেগ, একটু আবেগ আসে কিন্তু আমরা তাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে যাই না, আমরা তাতে একদম নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যাই না। সেই রকম যিনি জ্ঞানী ব্যক্তি তার কাছে সুখটাও একটা অভিজ্ঞতা, দুঃখটাও একটা অভিজ্ঞতা। এগুলো আসছে আর পেরিয়ে চলে যাচ্ছে, আসছে আর পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। তাই তার যে স্বাভাবিক আনন্দ, যেটা নাকি ইনবিল্ট, আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম, তার মধ্যে যে স্বাভাবিক আনন্দ আছে, যেটা তার স্বরূপা আনন্দ, তাকে তিনি অনুভব করতে পারেন। আর যারা বাইরের সুখ দুঃখে বিচলিত হয়ে থাকে তারা নিজের মধ্যেকার যে প্রশান্তি, নিজের মধ্যেকার যে আনন্দ, তাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই বলা হচ্ছে যিনি সুখ দুঃখে সমভাব বিশিষ্ট তিনি অমৃতত্বের অধিকারী হন। অমৃতত্ব মানে কি? অমৃতত্ব মানে হচ্ছে অনন্ত আনন্দ, মৃত্যুহীন অনন্ত আনন্দ। অমৃতত্ব মানে শুধু না মরা নয়। কারুকে হয়তো বলা হচ্ছে এই তুমি অমর হবে, দিয়ে তাকে তেলের কড়াইয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো, তাতে কি হচ্ছে? সে নিরন্তর কষ্ট পেয়ে যাচ্ছে, সেই অমরত্বের তো কোনো দাম নেই। সুতরাং এখানে অমৃতত্বের অর্থ কি হচ্ছে? বেদান্তে অমৃতত্বের অর্থ কি করা হয়? যে মৃত্যুহীন অনন্ত আনন্দ, পরমানন্দ, সেই মৃত্যুহীন পরমানন্দ, শাশ্বত আনন্দ, তার অধিকারী হন সাধক, জ্ঞানী ব্যক্তি। এখানে যেটা মূলত বোঝার সেটা হচ্ছে এই জগতে যা কিছু হচ্ছে সমস্তটাকে একজন ট্রাভেলার হিসেবে দেখতে হবে। তাহলেই আপনি আপনার সমস্ত কাজ করতে পারবেন একদম মনকে শান্ত রেখে, যে কথা এখানেও বলা হচ্ছে। যেমন ধরুন আপনি মানালি ঘুরতে গেলেন, কুলু মানালি ঘুরতে গেলেন, বা আপনি দার্জিলিং ঘুরতে গেলেন, বা আপনি পুরী ঘুরতে গেলেন। তো আপনি কি করেন? সেখানে আপনি যান, সবকিছু দেখেন, সেখানে ভালোও আছে মন্দও আছে। তো আপনি সেগুলো দেখেন, কিন্তু সেগুলো দেখে আপনি একদম উচ্ছ্বসিতও হয়ে যান না, আবার একদম দুঃখে বিহ্বলও হয়ে যান না। আপনি দেখেন, দেখে আনন্দ অনুভব করেন, যেগুলো খারাপ আছে সেগুলোকে যদি সেই মুহূর্তে সলভ করার মতো হয় করলেন, না হলে আপনি নিশ্চিন্তে ওই জায়গা থেকে আবার নিজের যে বাসস্থান সেখানে ফিরে চলে এলেন। আমাদের এই যে জার্নিটা, এই জার্নিটাও তাই। আমরা এখানে ট্রাভেলারের মতো এসেছি।
ট্রাভেলারের দৃষ্টিতে সমস্তটা দেখুন। এখানে যা হচ্ছে, হ্যাঁ, এবারে আপনি যখন ট্রাভেল করেন আপনার পাশের হোটেলে পাশের রুমে একজন থাকে, অনেক সময় হয়তো রুম শেয়ার করলেন কারোর সাথে, তো সেই রকম আপনার স্ত্রী স্বামী যারা আছেন তারা সাথে আছেন, এরা একটু দীর্ঘদিন থাকেন। কেউ কেউ আছেন যারা ক্ষণিকের অথবা এক পলকের, বাসে যেতে যেতে দেখা হলো, হাই হ্যালো হলো, ব্যাস ওখানেই সম্পর্ক ছিন্ন। এইরকমই কেউ এখানে পার্মানেন্ট নয়। যেমন আপনি বাসে যাচ্ছেন, পাশাপাশি দুটো সিট আছে, তো পাশের সিটটা খালি আছে, বিভিন্ন যাত্রী আসছে, কিছুক্ষণ বসছে, আবার চলে যাচ্ছে। তো আমরা জীবনে বিশেষ করে আমাদের যারা তরুণ তরুণীরা, তার একটা বিশাল হার্ট ব্রেক হয় তাদের যখন প্রেমে বাধা পায় ইত্যাদি, বা যখন রিলেশনশিপ ব্রেক হয়। কিন্তু এখানে থিওরিটা এটাই যে আপনি বাসে চেপেছেন, আপনি ট্রাভেলার, এখানে আপনি বাসে চেপেছেন, আপনার পাশে পাশের একটা সিট আছে, সেখানে লোকজন আসবে, বসবে, তাদের যখন গন্তব্য আসবে তারা চলে যাবে। এটা শুধু এই ক্ষেত্রে নয়, আমাদের সকল মানুষের ক্ষেত্রে। আমাদের স্ত্রীরা বা স্বামীরা যারা, তারা আমাদের পাশের চেয়ারে এসে বসেছেন, পাশের সিটে এসে বসেছেন, তারা থাকবেন হয়তো নির্দিষ্ট সময় অবধি, তারপরে তারাও চলে যাবেন। তাদের যখন গন্তব্যস্থান চলে আসবে তারা নেমে যাবেন। আমাদের বাবা মা আমাদের সাথে আছেন, তারাও একটা নির্দিষ্ট সময় অবধি আমাদের সাথে থাকবেন, এবং তারপরে তারাও যেমন বাস থেকে লোকজন নেমে যায়, তারাও নেমে যাবেন তাদের যখন গন্তব্য চলে আসবে। তো সুতরাং যারা জ্ঞানী ব্যক্তি তারা এটা জানেন, এবং জানেন বলে তারা এগুলোতে শোক করেন না। তাহলে তারা কি একদম নির্মোহ এরকম থাকেন না, তারা প্রচন্ড প্যাশনেট লাইফ নিয়ে। তারা সুন্দরভাবে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে পূজা অর্চনা করছেন, বাবা মাকে অত্যন্ত সেবা করছেন। যারা গৃহে থেকে আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন করেন, তারা স্ত্রী স্বামী অত্যন্ত ভালোবাসেন তাদেরকে, তাদের জন্য কোনো কর্তব্য অবশিষ্ট রাখেন না, সমস্তই করছেন, সন্তানাদির জন্য কর্তব্য করছেন। কিন্তু ট্রাভেলারের তারা সমস্ত প্যাশনেটলি করছেন, কারণ তারা ঘুরতে এসেছেন, তো তো পুরোটা একটা দেখে যাবেন বলে তার মধ্যে একটা প্রচন্ড বাসনা আছে যে আমি এখানে যত সুখ দুঃখ যা কিছু আছে সব আমি অনুভব করব, আমি অনুভব করতে এসেছি, আমি ঈশ্বরের এই দারুণ সৃষ্টি দেখতে এসেছি। কিন্তু হ্যাঁ, ওই তৃতীয় ব্যক্তির মতো আমি এখানে ভেতরে ঢুকে একদম নিজেকে অস্থির করে ফেলেছি তা না, আমি দেখছি সমস্তটা। তো এই যে যাকে বলা হচ্ছে জ্ঞানী ব্যক্তি, তিনি কেন সুখ দুঃখে সমভাব রাখতে পারেন? কারণ তিনি এখানে নিজেকে দ্রষ্টা হিসেবে রেখেছেন, ট্রাভেলার হিসেবে রেখেছেন, বলা হয় সাক্ষী হিসেবে রেখেছেন নিজেকে। উনি ওর মধ্যে দেখুন, যখন আদালতে কেস হয় তখন সাক্ষী লোকটাকে, যে ওই ক্রাইমের অংশ নয়, যে শুধুমাত্র দেখেছে। ক্রাইমের অংশ হলে সে তো কনভিক্টেড, যে ক্রাইমের অংশ নয়, যে শুধু দেখেছে। আমাদের মধ্যে যেন সেই সাক্ষী ভাব আসে, তাহলে দেখবেন মনের মধ্যে আস্তে আস্তে শান্তি আসছে। প্রচন্ড দুঃখে বা প্রচন্ড আনন্দে আপনি বিহ্বল হচ্ছেন না, বা উচ্ছ্বসিতও হচ্ছেন না। একটা স্থির আনন্দের ভাব আপনার মনে সব সময় থাকবে। ঠিক আছে? তো আমাদের, আমরা যে জার্নিতে এসেছি, আমরা বলি না দ্য লাইফ ইজ এ জার্নি, যদি লাইফ ইজ এ জার্নি হয় আমরা তো ট্রাভেলার, আমরা তো এই জার্নিটা আন্ডারগো করতে এসেছি, ঠিক কিনা? তো আমরা যেন সুখ এবং দুঃখকে সমভাবে নিতে পারি। আমি আগের ক্লাসে বলছিলাম না, সুখ কেউ যেন সহ্য করতে পারি, দুঃখ কেউ যেন সহ্য করতে পারে। অনেকে দুঃখ সহ্য তাও করে যায়, কে সহ্য করতে পারে না। ঠিক আছে? তো আমাদের এই সমভাব আসুক। বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।